तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक करके गोले। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसे आए गुरु कै, जन्म मारण दुख जाय। होवै सिवत खसामदी, दूर अरसों कुरसों चट्टीऐ। तुद डिठै सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कट्टीऐ। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा बेसाह। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा बेसाह। वाहिगुरु जी। पैरों महला पंजवा। जो पाथर को कहते देव, ताकि बिरथा होवै सेव। जो पाथर की पाई पाए, तिसकी काल अजाई जाए। जो पाथर को कहते देव, ताकि बिरथा होवै सेव। जो पाथर की पाई पाए, तिसकी काल अजाई जाए। ठाकुर हमरा सद बोलंता, सर्व जियां को प्रभ दान देता रहाओ। अंतर देओ न जाने अंध, भ्रम का मोहिया पावै फंद। ना पाथर बोले ना किछ दे, फोकट कर्म निफल है सेव। जे मृतक को चंदन चढ़ावे, उसते कहो कवन फल पावे। जे मृतक को बिष्टा माहे रुलाई, ता मृतक का क्या कट जाई। कहत कबीर हों कहूँ पुकार, समझ देख साकत गावार। दूजे भाए बहुत कर गाले, राम भगत है सदा सुखाले। कहत कबीर हाँ कहो पुकार, समझ देख साकत गावार। दूजे भाए बहुत कर गाले, राम भगत है सदा सुखाले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीबनवाज सतगुरु जी चवर छत्र तख्त दे मालक, सर्व कला समर्थ, जाहरा जहूर अते हाजरा हजूर सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान परम सत्कारयोग गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ। अमृत वेले गुरु के दर्शन दीदार करन दा सुभाग प्राप्त होया है। वाहिगुरु जी की बख्शिश हुई है। गुरबाणी कीर्तन का आनंद आप जी ने माणिया।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਮੋਲ ਬਚਨ ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਵਾਕ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਹੋਂ ਕਹੋਂ ਪੁਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਭਗਤ ਉਦੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਆਸਾ ਰਾਗ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਚਰੈ, जोगी गोरख गोरख करे, मुसलमान का एक खुदाए, कबीर का स्वामी रिहा समाए। ये आखिरी पंक्तियां सन। बाबा कबीर साहब जी ने यह तो गल कि हिंदू राम नाम उचरै, पर इनू विस्तार नाल नहीं खोलिया, जिवें मुल्लां दे शब्द नूं खोलिया सी, काजी दे शब्द नूं खोलिया सी। उहदा विस्तार सतगुरु जी ने इस मुखवाक अंदर दिता है, सिरलेख अपना लिख दिता है, ना कबीर साहब जी का अंकित कर दिता है कि कबीर जी कहना की चाहते ने। हिंदू राम नाम उचरे, हिंदू वीर जिहड़े ने वो सालग्राम की पूजा करते ने, राम का सिमरन करते ने, वो श्री रामचंद्र जी की याद में जुड़ते हैं, ये उन्हां दी आस्था है। धर्म का मुख मकसद है मनुख नूं दुखां तो सुतंत्र करना। धर्म नाल जुड़न का अर्थ यह है कि साडी जिंदगी च कोई दुख ना आवे, असी जिंदगी च दुखां तो घबराइए ना, असी जिंदगी च आनंद का जीवन बतीत कर सकीए। ईमानदारी नाल देखिए कि बहुत लोग धर्म की दुनिया च शरीरक तौर पर बड़े कष्ट चल रहे हैं और कई तरीकों के नाल परमात्मा की पूजा प्रतिष्ठा हो रही है। कोई मूर्ति पूजदा है, कोई सालग्राम पूजदा है, कोई कबरां की पूजा करता है, कोई जठेरियां की पूजा करता है, कोई तीर्थां ते जांदा है। अनेक तरह के कर्म हुंदे ने, शरीर नूं कष्ट देण वाले कर्म हुंदे ने। पाठ पूजा दीयां अनेकां विधियां रखीआं होईयां ने कि जिन्ने वड्डे पद्धर ते ये सब कुछ हो रहा है कि उन्नी ये मनुखता सुखी हैगी है जां उन्ने लोग जिहड़े ने जिंदगी च आनंद मान रहे ने। जदों आपां देखांगे समाज दे हालात तो लगता है कि ये सब कुछ जो भी है ये धर्म के नाम से अडंबर हो रहा है। मनुख की जिंदगी के अंदर इवें कह लो कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, मनुख की जिंदगी के अंदर वो अगे वध नहीं रहा। धर्म की गत रही, धर्म की गत रही दर्थ के धर्म वाले पासे तो मनुख रुक गया। धर्म तां सी आत्मक खेड़ा मनना, धर्म तां सी एक वधिया समाज सृजना, धर्म तां सी इस धरती के उपर एक हलीमी राज कायम करना, पर वो गति रुक गई। गुरु साहब जी ने धर्म की असली परिभाषा समझाई है। तुसी जो कुछ भी करते हो ਉਹਦੇ रिजल्ट वजों तुहाडे अंदर खेड़ा होना चाहिए है, तुहाडे आत्मिक जीवन में उच्चता होनी चाहिए है, कोई ना कोई प्रोग्रेस होनी चाहिए, तुसी जिंदगी च परम मनुख बनने चाहिए हैं। जे नहीं बने इसका मतलब कि धर्म जिहड़ा है ये केवल दिखावे लिए है। देखो बाहरली दुनिया च असीं कोई नकल करते हैं ना तो चलती नहीं है, झट पछाणी जाती, पर धर्म की दुनिया च पखंड बड़ा प्रफुल्लित होंदा है। धर्म की दुनिया च अडंबर जिहड़ा उहदी पूजा बड़ी हुंदी है, क्योंकि धर्म की व्याख्या
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਕਰਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਰਥ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸਨ ਕਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਰਥਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਹਮਰਾ ਠਾਕਰ ਸਦ ਬੋਲੰਤਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੋ ਸਦ ਦਾਨ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਪਾਹਨ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜੇ ਮੋਲ ਲੈ ਮਨ ਹਠ ਤੀਰਥ ਜਾਏ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਵਾਂਗ ਤਰ ਭੂਲੇ ਭਟਕਾ ਖਾਏ। ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਠਾਕੁਰ ਪੂਜੇ ਮੋਲ ਲੈ, ਰੱਬ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੋਮਲ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਭਾਉ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਗਾਲੇ। ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਕਬਰ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੜ ਗਿਆ, ਉੱਚਾ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕਿਆ। ਕਬੀਰ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜੇ ਮੋਲ ਲੈ ਮਨ ਹਠ ਤੀਰਥ ਜਾਏ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਵਾਂਗ ਤਰ ਭੂਲੇ ਭਟਕਾ ਜਾਏ ਖਾਏ। ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਠਾਕੁਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੋਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਹਿ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਅਡੰਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀਰ ਪਾਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ ਪੂਜੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਜੋ ਰਹੇ ਬੂਢੇ ਕਾਲੀ ਤਾਰ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪੂਜਦਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਪੂਜੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੂਜੇਗਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਬੂਢੇ ਕਾਲੀ ਧਾਰ। ਕਾਲੀ ਧਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ ਮਸ ਕੇ ਕਰਮ ਕੁਪਾਟ, ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਲਾਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੈਦ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਮੂਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੇ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨ ਮਾਨੈ, ਤੀਰ ਦਾਨ ਦਿਆ ਤਬ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨ ਏਕ ਪਛਾਨੇ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨਖਾਲਸ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਰੋਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੀਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੱਠ ਕਰਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਗੋਰ ਮੜੀ ਮੱਠ ਪੱਥਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਕੋ ਬੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲਾਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਠ, ਇਹ ਚਲਾਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਏਕੇ ਪਾਥਰ ਕੀਜੇ ਭਾਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਥਰ ਧਰੀਏ ਪਾਓ, ਜੇ ਉਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀ ਦੇਵਾ, ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸੀ ਚਤਰਦਾਸ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਪੰਡਤ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਥੇ ਮੁੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣੇ, ਚੜ੍ਹਤ ਚੜਾਵੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਈਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀਆਂ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੋਹ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪੰਡਤ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਲਗਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਲਾ ਫੜੀਓ ਤੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਭਗਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨੇ ਪੱਗ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤਨ ਆਖੀਆਂ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਡੰਬਰ ਵੀ ਕਰ। ਮਾਲਾ ਤੇ ਫੜਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਬੇ ਪੂਜ ਮਨਾਵੋ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਬ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਦਿਆ ਕਰੋ ਦਿਆਲਾ, ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚੋ ਜਨਮ ਗਵਾਓ, ਕਾਚੀ ਟਹਿਕ ਦੀਵਾਰ ਕਾਹੇ ਗਚ ਲਾਵੋ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚੋ, ਐਵੇਂ ਕਲਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਕਲਰੀ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਕਲਰੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਕਲਰ ਸਿੰਚੋ, ਉਹ ਕਲਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਪੂਜਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਬਰਾਂ ਪੂਜਣੀਆਂ, ਤੇ ਕਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਕਾਚੀ ਟਹਿਕ ਦੀਵਾਲ ਕਾਹੇ ਗਚ ਲਾਵੋ, ਦੀਵਾਰ ਕੱਚੀ ਢਹਿ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿੰਬੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਬਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿੰਬਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਾਚੀ ਟਹਿਕ ਦੀਵਾਰ ਕਾਹੇ ਗਚ ਲਾਵੋ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਬਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਪ ਪੂਜ ਮਨਾਓ। ਪੰਡਤ ਜੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੁਭ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਤੇ ਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੈ ਹਜੂਰ ਕਤ ਦੂਰ ਬਤਾਵੋ, ਦੁੰਦਰ ਬਾਂਧੋ ਸੁੰਦਰ ਪਾਵੋ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੱਖਣ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੱਛਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਓ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਜੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਪੂਜਦੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਤਾ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਦੇਤਾ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਹਮਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਠਾਕੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਵ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਸ। ਜੋ ਜਾਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਧਰਮ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮਜ਼ਹਬ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤਾਂ ਸੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵੈਤ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਵੈਤ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ। ਪਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਜਵਾਂ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਰਗ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ
ਆਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਕਹਿ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਤੇ ਦੇਵ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਰਥਾ ਹੋਵੈ ਸੇਵ। ਦੇਖੋ ਪੂਜੀ ਜਾਓ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਆਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਜੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਰਥਾ ਹੋਵੈ ਸੇਵ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਬਿਰਥੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪੂਜੋਗੇ ਉਹੋ ਜੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਭੈਰੋਂ ਭੂਤ ਪੀ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੇ, ਖਰ ਬਾਹਨ ਉਛਾਰ ਉਡਾਵੇ। ਭੈਰੋਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ, ਭੈਰੋਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਭੈਰੋਂ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਆਹ ਉਡਾਉਂਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਪੂਜੋ ਭਾਈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਪੂਜੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਕਰਤੇ ਜੋ ਨਰ ਧਿਆਵੇ, ਬਲਦ ਚੜੇ ਡਉਰੂ ਟਮਕਾਵੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹੋ ਜੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਲਦ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਦ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓਗੇ, ਉਹੋ ਜੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂ ਤੋ ਏਕਰ ਮਈਆ ਲੈ ਹੂੰ, ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨ ਦੇ ਹੂੰ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੀ, ਰਮਈਆ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਨਰ ਸੇ ਨਾਰ ਹੋਏ ਅਵਤਰੈ। ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਰੋ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸੋ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੇ ਮੁਕਤ ਪਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕਾਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਡਰੀ ਜਾਏ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਮਨੁੱਖ ਡਰੀ ਜਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਮਨੁੱਖ ਡਰੀ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜਿਉਣੀ? ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਲਏਗਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਾਸੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਲਏਗਾ? ਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੰਦਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੇਗਾ, ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਏ, ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਈਰਖਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਨ ਜਾਤ। ਜਾਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰ ਕਰਨੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਕਹੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਬਈ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ
क्योंकि हर मनुख नूं आज़ादी है और गुरमत की यह वडियाई है कि गुरमत ने किसी के अधिकारां नूं दबाया नहीं है, किसी नूं फोर्स नहीं किया। सतगुरु जी ने किते नहीं किया भी तू पत्थर नूं ना पूज ते मेरे मगर आ जा, सतगुरु जी ने नहीं किया। हाँ, सतगुरु जी ने समझाया जरूर है, ज्ञान जरूर दिता है, किसी ने नहीं कहा कि तू मुसलमान मत छड़ के मेरे मगर आ जा, तू ब्राह्मण है तू मेरे मगर आ जा, किसी ने नहीं किया। सूरज किसी ने नहीं कहना मेरे को आओ, सूरज जड़ा है ना, बाबा नानक जी ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधोर पलोवा। जिन्होंने हनेरा चंगा नहीं लगता, जिन्होंने चानन की लोड़ है, वो तो सूरज नूं देख के वैसे ही खुश हो जाते हैं। आखो सतनाम शिवाय। वो तो सूरज नूं उडीकते ने, सूरज के चढ़न तो पहला उठ बहिंदे ने, चलो भी प्रभात होने वाली, सूरज चढ़न वाला, कि सूरज नूं देखांगे आपां, दिन चढ़न वाला। उन्होंने तो चाह जागदा है। पर जेड़े हनेरे नूं पसंद करते ने उन्होंने सूरज चंगा नहीं लगता, और सूरज नूं भी माड़ा भला कहंदे ने। गुरमत दा ज्ञान सूरज है। गुरमत सूरज किसी नूं फोर्स नहीं करता कि मेरे सामने आओ, सूरज किसी नूं सदा भी नहीं दिंदा मेरे सामने, सूरज सिर्फ चानन दिंदा है। गुरु साहब जी ने किसी नूं मजबूर नहीं किया मेरे कोल आओ, किसी नूं मजबूर नहीं किया मेरी बाणी पढ़ो, किसी ने मजबूर नहीं किया कि अपना मत छड्ड के तुसी मेरे मत नाल जुड़ जाओ। कोई उदाहरण होए गुरु नानक साहब जी के घर की अज तक दी कि किसी नूं जबरदस्ती सिख बनाया होए, दसो? नहीं है। हाँ, जेड़े सच दे पुजारी ने वो सच नूं भाल ही लैंदे ने, भौरे जेड़े ने वो फुल ते आ ही जांदे ने, सूरज नूं देखण वाले सूरज दे सन्मुख आ जांदे ने। और इत्थे सतगुरु जी कहंदे भाई तुसी जी सदके पूजो, कोई गल नहीं है, पर एक गल चेते रखियो, जेड़ा पूजेगा वो आत्मक आनंद नहीं मान सकेगा। धर्म का अर्थ आत्मक आनंद मानना है ना। धर्म स्कूले जाण दा बच्चे का अर्थ है कि एजुकेट होना। हुण स्कूल के नां ते कोई बच्चा घर च ही एक पत्थर का मास्टर लैके उन्होंने मत्था टेकी जाए, पत्थर दीयां किताबां लैके मत्था टेकी जाए किताबां नूं, उदां ही ते वो कोई एजुकेट थोड़ा हो जाएगा। करी जाए कोई जी सदके करे, पर बजुर्ग कहणगे तू पढ़ना है तो स्कूले जाना पेगा, तेनों पढ़ना पेगा। गुरबाणी ये गल कहंदी कि जे तुसी पत्थर नूं पूजना है ते तुसी आत्मक जीवन विच उच्चे नहीं उठ सकोगे, तुहाडी बिरथा चली जाएगी सेवा। जो पाथर की पाई पाए तिसकी घाल अजाई जाए। जिहड़ा पत्थर दे पैरां ते डिगी चलिया जांदा है, जां मूरत नूं मत्थे टेकी चलिया जांदा है। देखो पत्थर दी मूरत नूं मत्था टेक लो, तस्वीर जिहड़ी कागज दी उन्हें मत्था टेक लो, कोई फर्क नहीं है। असीं घरां 'च तस्वीरां ला लईआं गुरु साहिब दीआं, असीं सोचदे सी ज़्यादा धार्मिक उन्हां नालों। असीं धूफां भी धकाउने, दुकानां दे उपर लाइआं तस्वीरां, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ हो जाएगा? जे पत्थर की पूजा प्रवान नहीं तो तस्वीर की पूजा भी प्रवान नहीं। माफ करना, गुरमत के अंदर तो शब्द की पूजा है, शब्द की पूजा। पूजा कीचे नाम ध्याईऐ बिन नावे पूज न होई। परमात्मा का सिमरन करना और परमात्मा के प्यार जुड़ के रब्बी गुण ग्रहण करना, ये पूजा है। उवें जो मर्जी करी जाओ, असी शब्द के सिद्धांत तो दूर जा रहे हैं और बड़ी सोची समझी साजिश के अधीन सानू दूर किया जा रहा है। साडे घरां 'च तस्वीरां लग गईयां, ये जी फलाने बाबा जी ने कहा सी ला लो तुसीं, तस्वीरां लग गईयां। गुरु साहिबां दीयां कल्पित तस्वीरां लग गईयां, फिर अखौती बंदियां दीयां तस्वीरां नूं मत्थे टेकने शुरू करते। असीं ये गुरमत का मार्ग नहीं, होर को हो सकता है, माड़ा किसी नूं नहीं आपां कहंदे, पर जो गल गुरमत दी ओह आपां कहंदे हां। जे सतगुरु जी कहंदे ने कि पत्थर दे पैरां ते डिगण वाले दी घाल अजाई है, तो कागज की तस्वीर नूं मत्था टेकण वाले दी घाल कित्थों पूरी हो जाएगी जी? ताकि घाल अजाई जाए। सतगुरु साहब जी ने फिर वचन कहे ने, हमरा ठाकुर सद बोलंता, ठाकुर हमरा सद बोलंता, सर्ब जियां को सद दान प्रभ दान देता। भी साडा जिहड़ा ठाकुर है, मालिक है, प्रभु है, वो तो सदा बोलदा है, वो को चुप कीता थोड़ा, वो तो सारियां नूं दान दिंदा है, वो तो हर हिरदे च बैठा बोल रहा है, हर हिरदे च बैठा जीवन की संभाल कर रहा है। रहाओ अंतर देओ ना जाने अंध। धन गुरु अर्जन देव जी कहते देखो कितनी अज्ञानता की गल है, मनुख दे अंदर ठाकुर बैठा है, वह पता ही नहीं, ते बाहरों वो पत्थरां नूं पूजदा, अंदरले रब दा उहनूं पता ही नहीं है। बाबा रामानंद जी का एक पवित्र शब्द है, जिथे उन्होंने बसंत राग जे गल की, एक दिवस मन पई उमंग, वो चोवा चंदन लै सुगंध, पूजन चाली ब्रह्म बिठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਫੁੱਲ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਦਨ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਾਂ ਤਉ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤਰ ਦਿਓ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ। ਕਿੰਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਈ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਦ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਤਰ ਦਿਓ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ। ਬੰਦਾ ਅੰਦਰਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਉਹ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਸਾਡੀ ਜੋ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਬਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਖਚਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਰਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਲ ਸੀ ਫੋਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸੀ, ਧਿਆਨ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇਰੀ, ਤੁਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਝੱਟ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਖਚਤ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਧਰ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਦਿਓ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ। ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿ ਭਰਮ ਕਾ ਮੋਹਿਆ ਪਾਵੇ ਫੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਵੇ ਫੰਦ, ਫੰਦ ਮੈਣਾ ਫੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਫਾਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਧਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਓ ਲਾਲਚ ਲਗ ਤਿਹ ਤਿਹ ਆਪ ਬੰਦਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਣਾ ਲਾਲਚ 'ਚ ਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਲਚ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਲਾਲਚ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੰਧਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜ਼ੰਜੀਰ। ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਕਰਦੇ ਆ ਬੁਰੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੇ। ਜਾਲੀ ਰੈਨ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਹੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਆਟੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਬੰਧਨ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਧਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਬੰਧਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੰਧਨ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਮ ਬੰਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਧਰਮ ਬੰਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਨੇ ਤੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਧਰਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇਣੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵੈਨਕੁਵਰ ਗਿਆ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਬੈਠਾ,
ਉਹ ਬੱਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਸਤਾਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਨਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜੇ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਥੇ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਜਥੇ ਦਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਜਥੇ ਦਾ ਛਕਿਆ, ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਗੋਂ ਫਾਈਆਂ ਬੰਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਨਾ ਪਾਥਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਿਛ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਲਿਓ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ? ਪੱਥਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪੱਥਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੂਹੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਢਾਉਣਾ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨਿਹਫਲ ਹੈ ਸੇਵ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਕਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫੋਕਟ ਕਰਮ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫੋਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਰਮ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰਮ ਫੋਕਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਰਥ ਹੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਿਫਲ ਹੈ ਸੇਵ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ ਬਿਰਥਾ ਹੈ, ਅਕਾਰਥ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀ, ਜੇ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਚੰਦਨ ਚੜਾਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਘਿਓ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਗੁਣ ਪਾ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਉਸ ਚੰਦਨ ਦਾ ਮਿਰਤਕ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਮਿਰਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾੜ ਦਿਓ, ਦਫਨਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਤਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਤਕ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਿਰਤਕ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਨ ਚੜਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਾਏ ਰੁਲਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਤਕ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮਿਰਤਕ ਕਾ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦਰਜਾ ਘਟਣਾ? ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਨ ਚੜਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਮਿਰਤਕ ਦਾ? ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਹੋਂ ਕਹੋਂ ਪੁਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਹਿਲੇ 5ਵੇਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਦੇਖ ਸਾਖਤ ਗਵਾਰ। ਅਗਵਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਗਵਾਰ ਸਾਖਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ
परमात्मा के सन्मुख होएगा। गुरमुख का अर्थ है परमात्मा के सन्मुख, गुरु के सन्मुख। हुण जे मैं धर्म स्थान ते बैठा भी मनमत करी जावां ते मैं ते मनमुख ही गिणिया जावांगा ना, मैं ते साखत गिणिया जावांगा ना। धर्म स्थान ते मेरे वर्गे बहुत सारे वो लोग ने जिन्हां दी बिरती चिचड़ वर्गी है। चिचड़ गऊ दे थणां च दुध हुंदा है, वच्छा दुध पींदा है, लेकिन गऊ दे थणां दे नाल लग्या होया कि चिचड़ उथों खून पींदा है, खून। धर्म की दुनिया च बहुत लोग चिचड़ बिरती वाले जिहड़े धर्म स्थानां ते रह के भी साखत ने, मनमुख ने, उन्हां दे अंदर मनुखता दा कोई प्यार नहीं है, रब दी कोई शरधा नहीं है, कोई भावना नहीं है, मनमुखता दे रज के कर्म करते हैं। सतगुरु जी कहते ने समझ दे बंदिया, भावें तू धार्मिक कर्म करी जा, भावें तू धर्म स्थानां ते फिरी जा, बाहरों देखण नूं तू बड़ी पूजा प्रतिष्ठा करदा है, पर जे तेरे मन अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं, तू साखत है, तू गवार है। कहण लगे समझ देख, साखत गवार, गवार दा अर्थ हुंदा घोर मूर्ख। गुरु का एक वचन कि आमन आए सृष्टि में बिन बूझे पशु ढोर। असी सृष्टि ते आए हाँ, जे अपनी जिंदगी दे मकसद नूं, मनोरथ नूं, गोल नूं जान ना सके कि जिंदगी दा मकसद की है, ते असी पशु ही हाँ। पशुओं नूं भी चेतनता नहीं है, सानूं भी चेतनता नहीं है, की फर्क है? पशु ही खा पी के बच्चे पैदा करके चले जाते हैं, असी भी चले जावांगे, की फर्क है? इक्को जिही हाँ। मनुख दा ते अर्थ ये सी कि जिंदगी दे अंदर ये परमात्मा दा प्यार विच जुड़ के ये परम मनुख बन जाता, समाज दी मनुखता दी सेवा करता। पर मनुख ने ते अपनी श्रेणी नूं ते खत्म करना है, ते दूजियां जूनां नूं भी खत्म करना शुरू करता। इन्हें ते धरती नूं बर्बाद करना शुरू कर दिता। इस करके सतगुरु जी नूं कहना पिया, समझ देख साखत गवार, ओ गवार प्राणी, घूर मूर्ख, घोर मूर्ख प्राणी। समझ देख तू जरा कि दूजे पाए बहुते घर गाले, दूजे पाए परमात्मा तो बिना होर कोई भी कम भावें देखण नूं वो बहुत वधिया क्यों ना होवे, जे उहदे अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं है, तो उन्होंने सतगुरु जी ने दोए पाए किया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का बचन कि दोए पाए विगुचीए गल पई सु जम की फास। जिन्ना चिर साडी सुरत परमात्मा तो बिना होर बन्ने रहेगी, असीं विगोचे च रवांगे, साडे गल च फाइयां मौजूद पई जांदियां रहणगीਆਂ जमांदियां। गुरबाणी का एक बचन कि दूजी छोड़ कुवाटड़ी, एक स्यों चित लाए, दूजे भावी नानका वहन लुड़ंदड़ी जाए। दूजी छोड़ कुवाटड़ी, सतगुरु जी कहते बंदिया दूजियां कुवाटड़ियां छड़ दे, इधर उधर भटकण वाले जेड़े रस्ते छड़ दे, खोटियां वाटां छड़ दे। एक सो चित लाए, एक प्रभु दे प्यार च जुड़दा, वाहिगुरु दे प्यार जुड़दा। दूजे भावी नानका, हे नानक जी जेड़े दूजे भाव च रहे, वहन लुड़ंदड़ी जाए। वो ते वहना दे वहन रुड़ गए, इस मोह माया दे खूह विच रुड़ गए, वो बच ना सके। साहब जी कहते दूजे भाए बहुते घर गाले, भाई दूजे भाव च जुड़ के बेअंत घर जेड़े वो गल गए। भाव मनुख जिंदगी च उच्चा ना उड़ सकिया, जिंदगी च आनंद ना मान सकिया। राम भगत है सदा सुखाले, ते सतगुरु साहब जी कहते जेड़े परमात्मा की बंदगी करने वाले ना, बंदगी करने वाले वो सदा सुखी रहते हैं। राम भगत है सदा सुखाले, परमात्मा की बंदगी करने वाले, रब की पंक्ति। राम का अर्थ है रमिया होया परमात्मा। कबीर राम राम सबे कहे, परमात्मा नू सारे जपदे ने। राम कहन में भेद है ता मैं एक विचार, सोई राम सबे कहे सोई कौतकहार। कहणगे राम कहण च भी बड़ा फर्क है, इहदे च बड़ा एक भेद है। एक राम जिहड़ा सारे आपां कहने आ कि रमिया होया परमात्मा, रमिया होया वाहिगुरु प्रभु, सोई कौतकहार। एक राम जिन्हां दे नां ते झाकियां बनाउंदे ने वीर। आपां देखदे रामलीला दे दिनां च कपड़े पा के एक बन्ने रामचंद्र जी का रूप बनाया हुंदा है, किसी ने सीता दा पिछे जाके बीड़ियां फूकदे रहिंदे ने। एक राम सभे के सोई कौतकहार। आ रामलीला च, रास लीला च जेड़े उन्हां दे नां ते नाटक करदे ने, कहंदे एक वो भी राम है। एक राम है जिहड़ा सर्वव्यापक राम है, रमिया होया राम है। बाबा कबीर साहब जी कहंदे कि राम भगत है, जेड़े राम दी भगती करन वाले, परमात्मा दी बंदगी करन वाले, वो सदा सुखी वसदे ने। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज ने
उस सर्व व्यापक परम पिता परमात्मा की गल करते हैं कि ठाकुर हमारा सद बोलंता। साडा जिहड़ा मालिक है ना वो सदा बोलता है। साडा मालिक किहो जिहा है? बाबा धन्ना जी ने एक गल कही है कि जननी केरे उदर उदक में पिंड किया 10 द्वारा दे आहार अगन में राखे ऐसा खसम हमारा। साडा मालिक तो वो है जिन्हें माता के उधर में प्रतिपाल की साडी। साडा मालिक तो वो है जियो पिंड जन साजिया दिता पहनन खान। साडा मालिक तो वो है जिहड़ा सतगुर जागत है दियो, जिहड़ा सर्व व्यापक जागत जोत परमात्मा है। साडा मालिक तो वो है सैल पत्थर में जंतु पाए तांका रिजक आगे करता रहा, जिन्हें पत्थरों में भी जीवां नूं रिजक दिता है। साडा मालिक तो वो परमात्मा है, वाहिगुरु है, प्रभु है। ते कोई उस परमात्मा दे नां ते मूर्त नूं मत्था टेकी जाए, कोई उस परमात्मा दे नां ते कोई तस्वीर नूं जां पत्थर नूं मत्था टेकी जाए, कबर नूं मत्था टेकी जाए, बंदियां नूं मत्था टेकी जाए, पशुआं नूं मत्था टेकी जाए। सतगुरु जी कहते तां की बिरथा हो। वैसे करते ने लोग, करते रहणगे, क्योंकि संसार च काम चलता रहना। गुरबाणी दी वडियाई, गुरबाणी किसी नूं बुरा नहीं कहती, पर सच कहण तो सतगुरु जी ने गुरेज नहीं किया। सच नूं सतगुरु जी ने कैदी नहीं होण दिता, आप कैदी भावें हो गए कि जो कुछ तुसीं करदे हो इहदे विचों तुहानूं आत्मक कल्याण नहीं मिलनी, आत्मक आनंद नहीं मिलना। जे इदां कीतिआं मुक्ति मिलदी होए, जे इदां कीतिआं मुक्ति मिलदी होए, फिर तो सारे प्राणी मुक्त ने। मरण तो बाद की लोड़ हरिद्वार ले जाण दी, फिर की लोड़ है पाठ पूजा करन दी, फिर की लोड़ है कोई होर करन दी कि मुक्ति दे नां ते उहदे श्राद्ध कर दिओ। जे कोई लोड़ नहीं है, फिर तो मुक्त हो गया वो बंदा। पर सतगुरु जी कहते दरअसल ये तुहाडी घालना बिरथा है। जिस मनुख नूं मुक्ति मिल जाए, मुगत कौन हुंदा है? से मुगत पए, से मुगत पए जिन हर ध्याया जी तिन टूटी जम की फांसी। जिन्हां ने प्रभु का सिमरन किया उन्हां दीयां सारियां फाइयां टुट जांदियां, जमां दीयां फाइयां टुट जांदियां ने, सारे बंधन टुट जांदे ने, वो मुगत हो जांदे ने, वो परमात्मा का रूह बन जांदे ने। मुक्ति का संबंध ज्ञान नाल है। ज्ञान परमात्मा के प्यार ज्यों ज्यों तुसी जुड़ोगे, निरोल परमात्मा के गुणां नूं जदों चेते करोगे, तुहाडे अंदर अनुभव प्रकाश आएगा। तुहाडे अंदर जिन्हों आत्मक ज्ञान जागृत होएगा, तुहाडे अंदर जोत प्रकाशमन होएगी। जिन्हों आपां जोत कहने ना, असी जोत के नां ते भी बड़ा भुलेखा खा जने। असीं कहने एक जोत बाहर जगा लो, ध्यान धरो, अंदर जोत जग जाएगी। असीं उस जोत नूं मत्थे टेकने शुरू करते। धर्म स्थानां ते देखो, माफ करना, गुरुद्वारियां जाओ, गुरु ग्रंथ साहिब नूं घट मत्था टेकदे ने ते ओह जिहड़ी वखरी जोत जगदी ओहनूं मत्थे टेकी जांदे। उत्थों ला ला के लाइट नूं अखां नूं लाई जांदे, जिवें कहंदे उहदी रोशनी वधा देनी है ओहदी। किन्ना पखंड शुरू हो गया अपने मार्ग च भी। जोत दा अर्थ है प्रकाश। वो जोत प्रकाश दिंदी है ते तुहाडे अंदर एक प्रकाश हो जाएगा। जोत जग जाएगा, तुहाडे अंदर एक चानण हो जाएगा। वो चानण की है? तुसी को काम करदे हो, तुहानूं समझ नहीं पैंदी, तुसी पैसा लाता, टाइम लाता, तुसी बहुत दुखी होए भी रास नहीं आ रहा काम, ते कोई सियाणा बंदा आके तुहानूं समझ आउंदा भी दरअसल इदां करना सी, तू गलत कर रहे हैं। ते आपां कहने ते हनेरे च ही तू ते बड़ा चानण देता बई, साडियां ते अखां ही खोल दित्तियां तू। असीं तां हनेरे सी, अज्ञानता हनेरा है। ज्यों ज्यों तुसी परमात्मा दे प्यार जुड़ोगे, तुहाडे अंदर ज्ञान आएगा, तुहाडे अंदरों इहो जिहे आइडिया आउणगे, इहो जी सोझी आएगी, तुसी जिंदगी च आनंद महसूस करोगे। वो कदों आएगा? ज्यों ज्यों परमात्मा दे प्यार जुड़ोगे, तुहाडे अंदरों मैल मिटेगी, हनेरा मिटेगा, अज्ञानता मिटेगी, तुहाडे अंदर ज्ञान दा चानण होएगा। फिर तुसी एवें भीड़ मगर नहीं चलोगे। फिर तुसी जदों भी कोई गल करेगा, तुहाडे अंदरों ख्याल है कि मेरा मन नहीं मनदा इह काम करन लई जो तू कह रहे हैं। तुसी अंदरों ताकतवर हो जाओगे, तुहाडा अंदर इन्नी दृढ़ता आ जाएगी, तुसी कहोगे नहीं ये काम नहीं मैं करना। तो जिन्ना चिर असीं अंदरों कमजोर हाँ धर्म के नां ते, जिन्हें उंगल लाया आपां तुर पे फलाना बाबा बड़ा करामाती, उधरों तुर पे फलाने बाबे दे डेरे ज्ञान नाल जाओ, असीं उधरों तुर पे फलाने तां जो जगा दो उत्थे चल गए, फलाने तां लंगर ला दो उत्थे चल गए। ऐदां असीं भरमे भटके फिरदे हैं ना। मनुख परमात्मा दी अंश है, ते परमात्मा दी अंश ते परमात्मा वर्गा होना चाहिए ना। परमात्मा वर्गा ये जरूर होएगा ज्यों ज्यों ये परमात्मा दे प्यार जुड़ेगा, परमात्मा दी गल करेगा। आखिर एक दिन ये होएगा, जिन हर जपिया से हर होए, हर मिलिया केल के लाली। तुसी पत्थरां दी पूजा करोगे, अंदरों पत्थर बनते जाओगे।
ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਬਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਪੁਣਾ ਆ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, परमात्मा वर्गे बनते जाओगे। परमात्मा की है? निरभव है, निर्वैर है, अकाल मूर्त है। परमात्मा परोपकारी है, सरबत दे भले की गल करता है। धन गुरु अर्जन देव जी ने बाबा कबीर साहब जी के बचनों च उचेचे तौर पर यह बचन अंकित किया है कि हमरा ठाकुर ठाकुर हमरा सद बोलंता, सर्ब जियां को प्रभ दान देता। साडा परमात्मा भी सदा बोलता है, पर मनुख अंतर दियो न जाने अंध, भरम का मोया पावे फंद। ये अपने अंदरले ठाकुर नूं देखदा नहीं है, ते बाहर ये ठाकुर अपनी मन मर्जी दे बाहरों खरीद के ते उन्हां दी पूजा करी चलिया जांदा है। अखीर ते सतगुरु जी ने गल कही है कि राम भगत है सदा सुखाली। जिहड़े परमात्मा दे भगत ने वो सदा ही आनंद विच रहिंदे ने। सतगुरु जी मेहर करन, गुरु के ये पवित्र बचन साडे हिरदियां च वसन। असी गुरबाणी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी की रोशनी च नरोल एक परमात्मा दे वाहिगुरु जी दे प्यार जुड़ के जपो तां एको नामा अवर निराफल काम अपनी जीवन नूं सफल बना सकीए जी। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, भुल चुक दी खिमा। सतगुरु सारियां नूं अपने दरों करों नाम बाणी दा प्यार बख्शिश करन जी। प्यार सहित सारे ही बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।